Hey y'all, my name is Jacob. I work in the engine room helping to keep Logos Hope moving. We're in Georgetown, Guyana, the first country in 2 years where the main language spoken is English. It's made it a lot easier for crew to connect with people we meet. Here's some of what we've been doing in Georgetown. One group from Logos Hope went to a children's home where they worked with the pastor to power wash and paint the entire house. Our crew worked alongside some of the kids living there and shared their stories with them. Well, I'm happy that Logos Hope is here, and they've always been a blessing to our church and ministry here and across Guyana, and we say thank you, and we want you to come again the next time, but to stay longer the next time, you know, so that way we can get to do more for the kingdom of God. Another team went to an elderly people's home to connect with and encourage the women living there. Our crew urged them to commit to praying for others, sharing stories of times when God answered their prayers. There are so many different ways to connect with the people around us. A couple crew members rallied together and started the initiative to share the love of God with people waiting in the queues to board our vessel. They worship together, they share their stories, and they pray with the visitors. We're doing ministry on Quayside, and God led me to speak to this guy named Kevin. Kevin starts sharing where he's at in life, and he was in a really bad place, and a whole bunch of stuff weighing him down. And he told me that this was the night that he was going to take his life. So I share my faith with him in Jesus, and I eventually take a step back, and I have my arms open to him. I say, Jesus standing here, and he's saying, come to me, Kevin. So I asked him if he was willing to come and find life in Christ. And so after some time he takes a step forward and comes and he prays this beautiful prayer of repentance, and plug him into a church, give him a Bible, and he messaged me the other day saying that he's loving church, he's loving newfound life in Jesus. We were only in Georgetown, Guyana for a little while, but God used that time to begin transforming some of the lives we encountered for good. Keep following us as we continue to serve God and see what He will do next as we travel to the next island in the beautiful Caribbean. 여러분 안녕하세요. 10분 상식 세계백과 시간입니다. 가이아나로 알려진 국가의 정식 명칭은 코오퍼레이티브 리퍼블릭 오브 가이아나, 가이아나 협동공화국입니다. 가이아나의 국기는 1966년 독립을 하며 제정되었습니다. 디자인을 보면 가장 왼쪽에 있는 빨간색은 국민의 열정을 의미하고, 얇은 색상의 검정색은 인내심을 나타냅니다. 그리고 노란색은 지하자원을 의미하며 흰색은 강을 나타낸다고 합니다. 국기에서 가장 넓은 공간을 차지하고 있는 녹색은 바로 국토의 대부분을 차지하는 숲을 의미하는데요. 이 중 노란색 부분의 모양은 화살촉을 닮았다고 해서 황금빛 화살촉으로도 불립니다. 가이아나의 위치는 남아메리카 북부에 위치하고 있으며 베네수엘라, 브라질 등과 인접해 있습니다. 2019년 기준으로 약 78만 명의 인구로 같은 해 기준 경기도 화성시와 인구가 비슷합니다. 하지만 가이아나의 면적은 21만 제곱킬로미터로 700제곱킬로미터인 화성시에 비해 300배에 달하는 면적이라 할 수 있고, 이는 대한민국의 남북한을 합친 면적과 비슷하다고 할 수 있습니다. 가이아나의 1년 GDP는 2017년 기준 약 36억 달러로, 이는 세계 152위로 비슷한 수준의 국가로는 시에라리온, 부룬디를 꼽을 수 있습니다. 가이아나의 공용어는 영어지만 많은 국민들이 실생활에서는 크리올러를 사용하고 있습니다. 또한 인도계의 영향으로 인해 힌두어의 사용도 많은 편이고 원주민 언어도 사용합니다. 인접해 있는 베네수엘라, 브라질과의 소통을 위해 스페인어와 포르투갈어를 가르치기도 합니다. 가이아나인들의 종교 인구는 약 60%가 개신교, 카톨릭, 성공회 등의 기독교인데요. 기독교인 중에는 대부분 개신교이며 로마 카톨릭이나 다른 기독교인은 소수입니다. 기독교를 제외하고는
인도교의 영향으로 힌두교가 약 30%, 그 외 수니파 중심의 무슬림들이 있습니다. 가야나의 역사는 1498년 콜럼버스의 대항해 시대부터 알 수 있습니다. 스페인의 이사벨 여왕의 후원을 받은 크리스토퍼 콜럼버스는 이미 잘 알려진 대로 1498년 8월 신대륙으로의 항해를 시작했는데요. 그때 함께 발견된 지역 중 하나가 가야나였습니다. 그 후 스페인과 네덜란드가 에스키보 강의 하류 서쪽 땅에 대한 영유권을 서로 주장하며 분쟁이 계속되었는데요. 결국 1609년 스페인이 먼저 철수하게 되고 네덜란드가 1621년 서인도 회사를 설립, 18세기 말년까지 이곳을 통치하게 됩니다. 이 시기 네덜란드는 아프리카 등지에서 노예를 수입하여 가야나의 농업과 산업을 발전시킵니다. 1831년 영국이 이 지역을 사들이면서 영국령 기아나로 만들었습니다. 1834년 노예제 폐지로 도시 지역에 흑인이 정착하게 되고 설탕 플랜테이션 농장에서 일할 노동자들을 인도에서 수입하게 됨으로써 현재의 복잡한 인종 구성 및 정치적 갈등의 시발점이 되었습니다. 제2차 세계대전 이후 주민의 자치 요구가 높아지기 시작하자 1953년 입법의회 선거가 처음으로 실시되었고 그 결과 자치정부가 성립되기도 했지만 영국이 이를 인정하지 않고 군사적 탄압을 단행하면서 무효화되어 버렸습니다. 그렇게 독립국가 형성은 한참이 지난 후인 1966년 5월 영국에서 독립하면서 영국령 기아나에서 현재 이름인 가이아나로 바뀌었습니다. 독립 이후 가이아나는 친사회주의 정부가 통치해 왔는데요. 앞서 잠시 언급한 것과 같이 복잡한 인종 구성으로 인한 정치적 갈등으로 혼란한 시기가 오랫동안 지속되었습니다. 1970년 2월에 공화제로 바뀌었고 1980년 협동조합을 기초로 하는 사회주의 건설을 목표로 새로운 헌법이 발효되면서 버남 총리가 대통령으로 당선되었습니다. 가야나는 1966년 영국으로부터 독립된 공화국입니다. 정부 형태는 5년 임기의 대통령 중심제이며 현직 대통령은 데이비드 아서 그랜저로 자동차 그랜저랑은 상관없이 가야나 방위군 지휘관을 지냈던 인물입니다. 의회는 단원제로 정원은 65명이며 주요 정당으로는 인민진보당 PPP, 인민민족회의 PNC의 대립구도로 이루어져 있습니다. 1964년 이래 1992년까지 PNC가 장기간 집권해왔지만 1992년 선거를 시작으로 줄곧 좌파 정당인 PPP에게 정권을 내주게 됩니다. 1998년까지 여당인 PPP당을 지지하는 인도계와 PNC를 지지하는 아프리카계의 심각한 양분 대립 상태가 지속되다가 양 진영의 정치 안정에 대한 합의로 전국이 안정기조로 돌아서게 됩니다. 그 후 가야나의 주요 정치 과제는 빈곤 해결과 치안 확보에 치중하게 됩니다. 가야나의 주 산업은 농업으로 사탕수수와 쌀이 주요 농산물입니다. 가야나의 땅에는 알루미늄의 원료인 보크사이드와 금, 다이아몬드 등의 풍부한 천연 자원이 있음에도 불구하고 노동 인구가 적고 행정 능력이 부족하여 저개발 상태로 오래 지속되었습니다. 하지만 2018년 월스트리트 저널에 따르면 가야나 해안에서 190km 떨어진 심해에서 최소 32억 배럴, 즉 2240억 달러의 경진료가 매장된 유정을 발견했습니다. 이 유정에서는 2020년경부터 석유 생산이 가능할 것이라는 전망이 있습니다. 많은 경제학자들은 이러한 석유 생산으로 인해 현재 남미에서 세 번째로 가난한 소국인 가야나가 일약 부국 반열에 오르게 되면서 인구 1인당 석유 생산량에는 사우디아라비아를 능가하게 될지도 모른다고 언급했습니다. 석유 시추가 본격화되는 2020년이면 가야나의 GDP가 30% 이상 증가하기 시작해서 그 성장은 점점 더 빨라질 것으로 내다보고 있습니다. 석유 산업이 아직 시작되지 않은 2019년 현 시점에서는 가야나의 주요 무역 수출품으로는 설탕, 쌀, 보크사이드가 주요 수출 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 보크사이드의 산출은 세계적으로도 중요한 위치를 차지하고 앞으로도 다이아몬드, 금, 구리 등의 광물 자원 개발의 여지가 많다고 합니다. 가야나는 원주민 말로 호수나 하천이 아름다운 지역이라는 뜻입니다.
남미 대륙의 동북단에 위치한 가이아나의 영토는 한반도와 비슷한 크기인 21만 제곱킬로미터로 수리남, 우루과이에 이어 남미에서 세 번째로 작습니다. 국토가 남북으로 길며 대체적으로 직사각형 모양을 하고 있는데요. 베네수엘라, 브라질, 수리남과 잇닿아 있으며 북동쪽은 대서양계 면에 있습니다. 국토는 대서양 연안의 비옥한 저지대와 중앙부의 사바나와 열대 우림으로 이루어진 준평원지대, 그리고 남서부 쪽의 고온지대로 나눌 수 있습니다. 대서양 주변의 연안은 하천이 빠져나가는 곳으로 삼각주가 잘 발달되어 있고 제방과 운하가 건설되어 있습니다. 국토 총 면적의 85%가 숲으로 뒤덮여 있는 가이아나는 남아메리카에서 손꼽히는 규모의 열대 우림지를 가진 나라입니다. 이런 우림지 대부분의 지역은 인간이 접근하기도 힘든 지역이라고 하는데요. 2008년도 영국의 BBC 다큐멘터리 팀이 오랜 기간 동안 제작한 로스트 랜드 오브 제규어라는 프로그램이 있습니다. BBC는 가이아나의 열대우림 지역을 끈기 있게 촬영하면서 아직 세상에 알려지지 않은 희귀종들을 비롯한 다양한 종의 야생동물들과 수목, 수중생물들을 많이 발견할 수 있었다고 합니다. 가이아나를 비롯한 남미의 청정지역에서만 볼 수 있는 희귀한 야생동물 중에서 대표적으로는 자이언트 수달, 부채머리 수리, 큰 개미알기 등이 있습니다. 자이언트 수달은 얼마나 큰가요? 흔히 귀엽고 앙증맞은 수달을 생각하지만 아마존 지역에 사는 자이언트 수달은 악어와 싸워도 이긴다고 하더라고요. 에? 진짜요? 이뿐 아니라 가이아나는 캐리비안 지역의 국가로는 최초로 1977년 유네스코에서 지정한 세계문화 및 자연유산 보호협약에 가입했습니다. 가이아나 열대우림 중앙에 있는 카이에투루 폭포는 세계에서 가장 강력한 폭포 중 하나이며 엄청난 속도로 낙하하는 거대한 물줄기가 장관을 이룬다고 합니다. 226m의 자유낙하 높이로 흔히 알고 있는 나이아가라 폭포보다 약 5배나 높다고 합니다. 열대기후 지역으로 기온이 가장 서늘한 달이 약 26도, 가장 더운 달이 약 28도라고 하는데요. 열대우림이 워낙 울창하게 발달되어 있다 보니 전 국토 중 농사를 지을 수 있는 경지는 고작해야 2% 남짓, 초원 역시 6% 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 2004년을 기준으로 15세 이상 인구의 문맹률은 약 3.5% 정도, 중남미 전체 평균에 비해 낮은 편입니다. 5세부터 14세까지는 국가에서 지정한 의무교육을 준수하도록 하고 있습니다. 고등교육기관으로는 1964년 설립된 가이아나 대학교가 수도인 조지타운에 있습니다. 수도 조지타운은 1781년 영국인에 의해 건설되어 당시 영국 황제의 이름을 따 명명된 항구도시입니다. 기름진 해안 평야에서는 사탕수수가 재배되어 제당 공장이 들어서고 농장 노동자로서 인도에서 이주해온 사람들도 많이 살고 있습니다. 가이아나의 문화는 캐리비안 지역의 영어권 국가들과 거의 대동소이합니다. 하지만 남아메리카 지역의 원주민과 아프리카, 인도 등지에서 유입된 인구가 함께 어울려 살다 보니 독특한 문화가 형성되기도 했는데요. 가이아나는 서인도 제도와 음식, 페스티벌, 음악, 스포츠 등에서 비슷한 공통점이 많이 발견됩니다. 특이할 만한 점은 가이아나에서 영국의 영향으로 국민 대부분이 크리켓을 즐긴다는 겁니다. 2007년 크리켓 월드컵을 유치했을 정도로 인기가 대단하다고 하는데요. 크리켓은 영국 연방에서 널리 즐기는 게임으로 한국에서는 크게 알려진 바가 없지만 게임 방식이 야구와 흡사합니다. 대표적인 야외 스포츠가 크리켓과 축구라고 한다면 국가적인 실내 경기로는 도미노 경기를 즐긴다고 하는데요. 2018년 10월 세계 도미노 챔피언십 대회가 가이아나의 수도인 조지타운에서 열리기도 했고 실제로 남자부 도미노 월드 챔피언은 2년 연속 가이아나에서 배출되었다고 합니다. 가이아나의 음식은 대개 해산물이나 씁쓸한 카사바즙으로 요리한 매운 슈트 같은 크리올 요리에 기초한 독특한 음식들이 많다고 하는데요. 여기에 카레나 로티 같은 인도풍의 요리법도 많이 찾아볼 수 있다고 합니다. 가이아나를 대표하는 유명한 인물로는 1960년 태생의 바이러스 학자 데보라 페소가 있습니다. 데보라 페소는 2013년 타임지에서 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 100위 안에 포함되기도 한 소아과 HIV 전문의인데요. HIV는 에이즈를 일으키는 바이러스로 1930년대 초에 양성 바이러스인 유인원 면역 결핍 바이러스 SIV가 사람에게 감염되면서 HIV 바이러스로 진화되었습니다. 페소는 가이아나에서 자랐고 10대 시절 미국으로 건너가 뉴욕대학교 의과대학에서 의학 학위를 받은 후 뉴욕의 콜롬비아 대학 의과대학 센터에 있는
소아병동에서 수료를 마치고 수석 레지던트로 일했습니다. 그녀는 국제모성 소아청소년 후천성 면역 결핍증 임상 네트워크의 HIV 치료위원회 의사이며 어머니와 아이의 전염 및 조기 치료의 초기 임상 시험을 주도하는 데 중요한 연구자이기도 합니다. 바이러스 학자이자 전염병 전문의인 패소는 소아 에이즈 및 에이즈에 대한 활발한 임상 연구로 의학계에서는 세계적으로 인정받고 있습니다. God is an awesome God. He rained from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He rained from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He rained from heaven above with wisdom, power, and love. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He rained from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He rained from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Now when he rolled up the sleeves, he wasn't putting on the Ritz. God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his wrist. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked them out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very soon, and so you better be believing. Our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is awesome God. And we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is awesome God. Now when the sky was starless in the void of the night, our God is an awesome God. he spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. The judgment and wrath he poured out on Sodom, his mercy and grace he gave us through the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome. Yes, we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is awesome God. And we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. And we know that he's God is an awesome. God. And he reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. 마켓 중단하라예요. 예, 다시 일어나니 감사해요. 전 세계 57개국 260개 단체 항의 서한 2020년 8월 20일 대한민국 문재인 각하. 모는 대한민국의 종교를 중단하라. 이 수잔 솔츠가 이 미국의 디펜스 포럼 회장이며 북한 자유연합의 대표예요. 이 디펜스 포럼하고 이 북한 총연합의 회장, 이 수잔 솔츠는 아주 유명한 여자죠. 수잔 솔츠는
그러니까 저도 몰랐어요. 내가 오늘 그 수잔 솔츠하고 좀 상의해 보려고 전화를 했는데 전화가 안 되더라고. 그런데 수잔 솔츠가 했다는 건 뭘 보고 알았느냐? 저에게 메일을 보내온 사람이 그 메일을 보고 알았어요. 거기에 이제 제일 앞에 이제 두 번째 자유 북한연합 USA 이게 있더라고. 아, 그 다음에 디펜스 포럼이 있더라고. 아, 이거 수잔이 했구나. 이제 그때 감을 잡은 거지. 솔직히 저도 수잔 솔츠를 잘 알지만 수잔 솔츠하고 정강훈 목사님하고 인연이 있다? 저는 한 번도 들어본 적이 없습니다. 한 번도. 그런데 어쨌든 여러분 객관적인 팩트만 좀 이야기합시다. 객관적인 팩트. 올해 3월달 들어서 자 작년도 정강훈 목사님이 10월달부터 이제 10월 3일이었죠. 이 주사파 하야 우리 징격하자 청와대. 이제 그때 우리 탈북민들이 제일 앞장섰었잖아요. 그때 정강훈 목사님이 우리 탈북민들이 먼저 청와대로 진격하고 뭐 이러면서 이제 거기에 정강훈 목사님이 오셔서 그 10월 3일부터 그 효자동 청와대 앞 골목이 뭐가 됐습니까? 기도의 장이 돼버렸죠. 기도의 장. 저는 정강훈 목사님의 그 당시에 왜 밖으로 나왔는지 그 이야기 듣고 소름이 돋았던 사람이에요. 왜? 아니 목사님 뭐 주말에만 나오시면 되지 왜 이게 매일 여기서 하십니까? 그런데 정강훈 목사 왈 대한민국의 청와대에 대한민국의 심장에 기생충 같은 존재 한마디로 공산주의자가 버티고 있는데 붉은 용 성경에서 말하는 붉은 용이 따리를 틀고 있는데 교회 가서 예배당에서 기도가 안 되더라 이거예요. 목사님 이야기가. 희한하게 기도가 안 되는데 그 효자동 그 도로에서 기도만 하면은 어마어마한 기도가 생긴다 이거야. 기도가 나온다 이거야. 저는 그때 딱 알아봤어요. 옳거니 이제 정강훈 목사님 시작됐구나. 왜 제가 주구장창 이야기합니다만 대한민국 교회에 왜 젊은이들이 안 오며 왜 헌금이 줄어들며 교인들이 줄어들고 있는 그 이유가 있다고 그랬죠. 맨날 대한민국의 목사님들은 뭐 맨날 달라고 기도해. 뭐 맨날 학업 성적 올려주십시오. 우리 25평 좋은 집으로 이사하게 기도하십시오. 우리 교회 대성전으로 더 클 수 있게끔 건축을 허락하여 주시옵소서. 지랄 발광을 했지 않습니까? 왜? 제가 한국 교회에서 물론 교회 다녀요. 저는 천주교 다니다가 거기 빨간 놈들이 너무 많아서 교회 다닙니다. 기도하겠습니다. 우리 정광훈 목사님의 선방을 위해서 우리 정광훈 목사님을 심판하는 심판자들의 마음의 변화를 위해서 또한 이 땅에 코로나 바이러스로 어려움을 당하는 많은 우리 국민들을 위해서 그들을 위해서 수고하는 의사와 간호사와 방역하는 자들을 위해서 우리 주의 이름으로 임창을 세번해주고 통성으로 기도합니다. 주여! 끝난 다음에 통계를 보면 어떻게 전국이 이렇게 똑같으냐, 어떻게 이렇게 똑같은 비율을 하느냐, 왜 서울은 3표를 얻은 미래통합당 QR코드에 1번, 2번에 정확한 비율을 결정해서 넣은 겁니다. 그것이 서울은 67대 33입니다. 3표 가운데 1표를 가져오는 훔치는 조작값대로 67대 33으로 프린트를 해서 사전투표 현장에 방문한 사람들이 자신의 의도와 관계없이 찍도록 하게 되면 결정이 되는 것이죠. 서울은 3표 가운데 제가 정세균님 거거든요. 4년 전 20대 총선. 얘는 값이 멀쩡해요. 3.61. 예. 그러니까 아무리 물론 실내 구간에서 2.58을 절반이 아니라 뭐 3분의 2는 다 가져간 거죠. 위에 이게 3분의 2 같지는 않은데 이게 3분의 2를 가져간 것처럼 나와요. 야, 대단하네.
이걸 가지고 제가 손계산을 이 관련 내용이 이제 궁금하죠. 미터라고 하고 표준 편차가 뭐 20cm라고 하면 1시그마는 뭐 이제 뭐 1.8에서 2.2 뭐 이런 식이고 뭐 2시그마면 2.4m, 3시그마 2.6m 이런 식으로 계산하면 6시그마가 되면 3.2m가 됩니다. 그래서 이제 이런 걸 왜 이야기하느냐 이런 게 뜻이 아니고 이거는 눈 감고 생각해도 적어도 24시그마는 그냥 떨어지는 판인데 그런 판에서 질 수는 없다는 그거 확증의 반어법입니다. 그래서 이제 다시 마지막 요약을 하면 존 박사는 자기 생명을 담보로 이번 선거는 100% 부정선거라고 선언하여 세상을 똑똑히 보라. 승리를 줄 것이라. 허리를 숙여보